السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کرنے باواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی جمعہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولایت کیجئے۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت وقارش کو محبت معیار سنیت فرماتے ہیں، اگر نبی پاک کی ولادت کی آیتیں، حدیث، واقعات سن کر اگر کسی کو زلزلے آتے ہوں تو آنے دیں، آتے ہو تو آنے دیں۔ آپ لوگ موڑ میں آئے ہو نا، تو آج ہی کی برکات والی رات ہے، آج ہی کی رات تھی، جو جا رہی تھی دین آ رہا تھا، نبی پاک آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، تو اب میں نے ایک شعر پڑھا ہے نا اعلیٰ حضرت کے، اس میں کئی اشعار ایسے ہیں جو سننے کے قابل ہے۔ اس کے بعد میں اپنی نعت شروع کروں، اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کروں، اس سے قبل آئیے سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے،
اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ رسالت۔ میں 1.5 گھنٹہ بول کے آیا ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں، یہ نبی پاک کا صدقہ ہے۔ آپ یار گھر سے آئے ہو، ہاں بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک کی التجا استعانت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ آپ خاموش نہ بیٹھیں، آج کی رات یہ کہ ہم سب چمکیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو چمک رہے ہو نا، آپ مسکرا رہے ہو، آج جو گھر سے نکل کر آپ آ گئے، اسی آقا کا صدقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ پوری دنیا ان کی وجہ سے چمک رہی ہے، اس لیے میرا امام کہتا ہے چمکیں تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہما شمانی سب چمکے، چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ میں جن کو سنا رہا ہوں، آپ جن کو سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، کیونکہ زندہ، ہاں زندہ ہے تو سن رہے ہیں، جب زندہ ہے تو بلند آواز سے پڑھیں، تو زندہ اے واللہ، تو زندہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ
नाराजा नफ्स दोष मन है दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंदेराने वाले। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुमीनों को हुक्म दिया कि जब कोई नेमत मिले तो खुशी मनाओ, चर्चा करो। औलाद नेमत है, आप खुशी मनाते हो, मगर याद रखना नेमते उज़्मा मेरे आका हैं। तो अब जब दिगर नेमतों पर खुशी मनाने का हुक्म है, तो नबी पाक की विलादत पर हम खुशी क्यों ना मनाएं। आज मैं आपके सामने, कल मैंने आपके सामने नूर की बात कही थी कि नूर जब मुंतकिल हुआ तो क्या क्या हुआ। आज मैं आपके सामने विलादत की बात करूंगा। आज की रात, आज ही की रात, जिस रात में अभी आप सांस ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आज ही की रात। और आज ही की रात वो मुतबर्रिक रात है। 15 सदियां बीत गई, 15 सदियां बीत गई, आशिक आज भी कम नहीं हुए। हाँ, उशाकों का हुजूम है, उशाकों का हुजूम है। आज ही की रात, बरकात वाली रात, नेमतों वाली रात, रहमतों वाली रात, आज ही की रात। और आज ही की वो रात थी कि अगर आज की वो ये रात ना होती, आसमान का शामियाना न बनाया जाता। आज की रात ना होती, जमीन का बिछोना न बिछाया जाता। आज की रात ना होती, चांद को जगमगाहट न दी जाती। आज की रात ना होती, सूरज को फानूस न बनाया जाता। आज की रात ना होती, तारों को कुमकुमे न बनाया जाता। आज की रात ना होती, आसमानों को मुज़य्यन न किया जाता। आज की रात ना होती, जमीन पर कोई नेमत ना आती, कोई नेमत ना आती। आज ही की वो रात थी जिस रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को मुज़य्यन कर दिया। आज ही की रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आंख को बुझा दिया, आंख को बुझा दिया। इसीलिए शायर कहता है, ताज्जुब की जाहें कि फिरदौस से आला, ताज्जुब की जाहें कि फिरदौस से आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। वो नबी आ गए। तो अब बताइए, जो आग बुझाने वाले हो, जहन्नम से निकालने वाले हो, उनका मिलाद गुनहगार न मनाए तो फिर कौन मनाएगा? गुनहगार न मनाए तो फिर कौन मनेगा? अलगरस आज ही की वो बरकत, नेमत और रहमत वाली रात थी, जिस रात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को मुज़य्यन कर दिया, जमीन को नेमतों से मुज़य्यन कर दिया। अलगरस जन्नत मुज़य्यन हो गई, जहन्नम को बुझा दिया गया। जो बादशाह थे उनके तख्त ऊंधे बल गिर गए, जितने बुत थे सब गोया के सर के बल ऊंधे गिर गए। अलगरस फारस की जलने वाली 1000 से आंख
1000 साल से जलने वाली आग अल्लाह तबारक व ताला ने ठंडी फरमा दी। ये तो वो बात थी जो रिवायतों में मिलती है, मगर अब मैं आपको उस बात को बताने जा रहा हूँ जो खुद आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई। आप फरमाती है सैयदा आमिना, आपकी वालिदा अर्ज करती है, फरमाती है कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, यानी 12वीं तारीख आई आज की रात, जिस रात में हम आप बैठकर सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूं, आज ही की रात थी। और आज ही की रात की बात कौन कर रही है? सैयदा आमिना, आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा अर्ज करती है कि जिस वक्त 12वीं की रात आई तो मैंने क्या देखा, पूरा मक्का चांदनी से चमक उठा है और खुशबुओं से मुअत्तर हो चुका है, खुशबुओं से मुअत्तर हो चुका है। हाल ये है सर्द यानी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ऐसा मौसम मैंने कभी किसी रात में न देखा था। आपकी वालिदा सैयदा आमिना फरमाती, उस वक्त मैं तने तन्हा थी, और तन्हा होने की वजह यह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेकर काबे की मरम्मत के लिए गए हुए थे। आप अपने बच्चों के साथ काबे को ठीक काबे की मरम्मत के लिए निकले हुए थे, और इस रात यानी 12वीं तारीख की रात में अकेली थी, और रात का आलम ये चांद फैले हुए थे, को तारे कुमकुमों की तरह चमक रहे थे, सर्द हवाएं चल रही थी, पूरा मक्का खुशबुओं से मुअत्तर था, एक नई हवा थी, एक नया मिजाज था, एक नया अंदाज था। अलगरज ऐसी सर्द और ऐसी बेहतरीन रात मैंने कभी ना देखी। मुझे एहसास हुआ कहीं ऐसा ना हो आज ही रात इस बच्चे का जन्म हो जाए, यह बच्चा पैदा हो जाए। सैयदा आमिना फरमाती है, अभी मैं इन बातों को सोच ही रही थी कि अचानक मेरी दीवार शक हुई, मेरी दीवार फटी, मेरे घर की दीवार फटी, जिसे हम कहते हैं ना शक्के सदर, सीना चाक किया गया, शक्के कमर, कमर को 2 टुकड़े किए गए, चांद के 2 टुकड़े किए गए। यही बात सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फरमाती है मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार फटी, और फटने के बाद मेरे घर की दीवार के अंदर से 4 कद आवर और दराज कद औरत मेरे घर के अंदर दाखिल हुई। मैं उन औरतों को देखती रह गई। जब मेरी नजर इन औरतों पर पड़ी तो ये औरतें कद आवर थी, दराज कद थी, और हुस्नो कमाल के अंदर में एक से बढ़कर एक थी, यानी हुस्नो खूबसूरती का आलम यह था कि चारों औरतें एक से बढ़कर एक थी। मैंने उनकी आमद का इंतजार, यानी मैंने देखा शक्के सदर यानी दीवार फटी, और फटने के बाद वो चारों औरतें मेरे करीब आ गई। उसमें से पहली औरत मेरे करीब आई, आने के बाद मुझे सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा, ए आमिना तुझे मुबारक हो कि तू सैयदुल बशर की वालिदा बनने वाली है, सैयदुल बशर की वालिदा बनने वाली है। और ऐसा एजाज़ो मकाम किसी माँ को न मिला। सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने उस औरत से पूछा, आप कौन, आप कौन, कहां से आए हो, आप कौन है? सैयदा आमिना फरमाती है, जब मैंने इस्तिफसार किया, मैंने सवाल किया आप कौन है, तो जवाब आया, मैं उम्मुल बशर हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा हूं। अलगरज वो आई, आने के बाद मेरी सीधी जानिब बैठ गई, और बैठने के बाद दूसरी औरत आई। उस औरत भी हुस्न जमाल के अंदर बड़ी खूबसूरत थी, उसने भी आकर मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, और फिर उसने मुझे मुबारकबादी दी। मुबारकबादी देने के बाद खुशखबरी दी कि तू सैयदुल बशर की वालिदा बनने वाली है। मैंने उनसे पूछा आप कौन है? वो कहने लगी, मैं कोई और नहीं हूं, मैं जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत सारा हूं। अलगरज उसने जब कहा मैं सारा हूं, वो भी चली और चलकर मेरे उल्टी जानिब बैठ गई। फिर फरमाती तीसरी औरत आई, और तीसरी औरत ने आकर मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद उसने भी मुझे मुबारकबादी दी। मैंने उस तीसरी औरत से पूछा आप कौन है? तो कहने लगी, मैं कोई और नहीं हूं, मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हूं। अलगरज वो आई और मेरे पीछे बैठ गई, और चौथी औरत आई, उसने मुझे सलाम किया। सलाम करने के बाद जब मैंने जवाब दिया, उसने मुझे मुबारकबादी दी। अलगरज मुबारकबादी देने के बाद सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने इनसे पूछा आप कौन है, आप कौन है? वो कहने लगी, मैं कोई और नहीं हूं, मैं ईसा की मां हजरत मरियम रदी
اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز سامعین کرام، آپ ہر لفظ پر سبحان اللہ بول رہے تھے، لہٰذا اس کا مطلب ہوا آپ سمجھ رہے ہو۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 قد آور، 4 دراز قد خوبصورت عورت آئی۔ آنے کے بعد وہ عورتیں کوئی عام نہیں تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی قصے اور کہانیاں اور جن کے ذکر قرآن میں ہم سن چکے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عورتیں جن کا ذکر گویا کہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے دل سے بات سنی ہوگی اور میری اس واقعے کو آپ نے کان کی لگا کر سنا ہوگا، دل کے کان سے سنا ہوگا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس سوال کا جواب دے۔ نبی پاک کی ولادت کے بعد یہ جو 4 عورتیں حضور کے گھر میں آئی، دیوار کو شک کر کے جو گھر کے اندر گھسی، یہ 4 عورتیں جو اندر داخل ہوئی، سیدہ آمینہ کے پاس آئی، ان 4 کا تو انتقال نبی پاک کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، یہ انتقال نبی پاک سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت حوا کا تو کب سے ہوا تھا، حضرت سارہ کا تو کب سے ہوا تھا، حضرت آسیہ کا تو کب سے ہو چکا تھا، حضرت مریم کا تو کب سے ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے، یہ اپنے قبر سے اٹھ کر کیسے آ گئی، یہ اپنے قبر سے اٹھ کر کیسے آ گئی؟ کہ ان کا اٹھ کر آنا اور نبی پاک کے لیے داعیہ بننا، یہ نبی پاک کا مقام ظاہر کرتا ہے، مگر ان کا قبروں سے اٹھ کر آنا اہل سنت کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، اور کہتا ہے آپ فکر مت کرو، جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں ہے۔ میرا امام کہہ گیا کہ مسجد اقصی کے اندر نبی پاک نے جب نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ تمام انبیاء تو جا چکے تھے، قبروں میں تھے، قبروں سے اٹھ کر آئے، پتہ چلا نبی پاک انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ جن بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اپنا عقیدہ تیرے پاس رکھ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سیدہ آمینہ فرماتی ہے یہ 4 قداور عورتیں جب میرے پاس آئی، الغرض مجھے مانوس ہو گئی، میں ان سے مانوس یعنی محبت کرنے لگی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے اس وقت آپ کی پھوپھی یعنی نبی پاک کی پھوپھی حضرت آسیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی۔ آپ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، یہ داعیہ بن کر 4 عورتیں جو آئی تھی، فرماتی ہے جس وقت نبی پاک کی پیدائش ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ فرماتی ہے دائی حلیمہ، آپ فرماتی ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، احساس تک نہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب پیدا ہو گئے۔ اور جب ان 4 عورتوں سے پوچھا گیا تھا، حضرت آسیہ سے پوچھا گیا، حضرت مریم سے پوچھا گیا، حضرت سارہ سے پوچھا گیا، حضرت حوا سے پوچھا گیا آپ کیوں آئے ہو، تو چاروں کا جواب تھا ہم داعیہ بن کے آئے ہیں، کیونکہ آج رات وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی برکت سے رب نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جس کی برکت سے ساری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ الغرض حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہی سجدے میں چلے گئے، آتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے اپنی انگشت یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد پہلا جملہ، پہلا کلمہ جو آپ نے اپنی زبان سے استعمال کیا تھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ نبی پاک کا کلمہ تھا۔ یہ کس کا کلمہ تھا؟ نبی پاک کا کلمہ تھا۔ ہمارا اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب میں ذرا یہاں رک کر ان بدبختوں کو بھی تھپڑ لگاؤں اور کہہ دوں کہ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، ابے بدبختو پاگلو، ذرا سنو، آپ ہی کی پھوپھی حضرت صفیہ کہتی ہے جس وقت نبی پاک پیدا ہوئے، پہلا کلام اور فصیح زبان کے اندر لا الہ الا اللہ ان رسول اللہ جو آپ کا کلمہ تھا۔ اگر تو برابری کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ان کی بھی آنکھیں تھی، ان کا بھی چہرہ تھا، انہوں نے بھی شادیاں کی تھی، انہوں نے بھی کھایا تھا، وہ بھی چلے تھے، وہ بھی پھرتے تھے، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، بس فرق اتنا ہے وہ رسول تھے، ہم رسول نہیں
نہیں ہے۔ میں نے کہا بدبخت یہ نظریہ تو لایا کہاں سے؟ ہاں یہ تو صحیح ہے وہ رسول ہے، تو رسول نہیں ہے، مگر یہ نظریہ بھی رکھ کہ ان جیسا بشر بھی کوئی نہ تھا، ان جیسا بشر بھی کوئی نہ تھا۔ حضرت صفیہ نے کہا پہلا کلمہ جو آپ نے پڑھا تھا اور پہلا کلام جو آپ نے استعمال کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ نبی پاک کا کلمہ ہے۔ اگر تو دعویٰ کرتا ہے حضور ہماری طرح ہے تو ذرا نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے دکھا دے۔ تیرا کلمہ الگ، ان کا کلمہ الگ۔ اگر تو حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جائے تو ابھی اسی وقت 1 سیکنڈ کے اندر کافر ہو جائے گا، 1 سیکنڈ میں کافر ہو جائے گا۔ پتہ چلا کلمے میں برابر نہیں ہو سے کسی اور چیز میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو وقت کا عاشق جب تھک گیا قلم اٹھا کر اتنا ہی لکھ کے چلا گیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاکی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت معیار سنیت امام احمد رضا خان فضیل بریلوی نے بتا دیا آپ بشر ضرور تھے مگر ہماری طرف بشر نہیں تھے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں نے چاہا میں آپ کو غسل دے دوں مگر حاتب غیب سے آواز آئی، حاتب غیب سے آواز آئی، وہ آواز کیا تھی؟ اے صفیہ رک جا کیونکہ ہم نے انہیں پاک پیدا کیا ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، غسل دے کر ہی پیدا کیا ہے، غسل دے کر ہی پیدا کیا ہے۔ جو برابری کا دعویٰ کرتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جب پیدا ہوئے تھے کتنی نجاستوں کو لے کر آئے تھے؟ آپ جانتے بھی ہو کتنی نجاست لے کر آئے تھے؟ آپ کی نجاستوں کو نرسوں نے صاف کیا ہوگا، آپ کی نجاستوں کو ڈاکٹروں کے ماتحت نوکری کرنے والوں نے صاف کیا ہوگا۔ قربان جاؤں اس محبوب پر، جب پیدا ہوئے نور تھے، نور نے بھیجا تھا، نور تھے، نوری تھے، نور ہی نے بھیجا تھا۔ ہم خاکی ہیں، ہمارا کھلونا خاکی ہے، ہم خاکی کھلونا خاکی، جھولا جھلانے والے خاکی۔ یہ تو وہ نور تھا، یہ وہ نور تھا جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا، خود افلاکی، جھولے جھلانے والے افلاکی، آنے والے افلاک سے، الگرج کھلونا بھی افلاکی تھا، یعنی آسمانی کھلونا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے۔ اس لیے تو میرا امام جلال میں اور وجد کے اندر کہہ کے چلا گیا اے لوگو تم صرف نبی پاک کے نور کی بات کرتے ہو، ہما شما سے پوچھو گے نا تو ہم تو یہ کہیں گے قیامت تک آنے والے سید بھی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ آج بھی سعادتوں کی پیشانیاں دیکھ لیں جن کی چمکتی پیشانی اور چمکتے چہرے، آج بھی میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو اندھے ہو چکے ہیں۔ اے اندھو وہ کہتے ہیں دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، ابو جہل کو نظر نہیں آتا وہ نہیں دیکھ پاتا، صدیق کو نظر آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، عمر کو نظر آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، عثمان کو نظر آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، علی کو نظر آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، صحابہ نے دیکھ لیا، الغرض ابو جہل نہ دیکھ پایا، عتبہ نہ دیکھ پایا، شیبہ نہ دیکھ پایا، تو نہ دیکھ پائے تیری نظروں کا قصور تھا، ورنہ دیکھنے والوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کسی نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، گویا کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا پر نہ پایا، یعنی میں نے پوری دنیا چھان مالی۔ سدرا سے جب پوچھا تھا جبریل امی سے کیا حال ہے، اے جبریل بتاؤ تو صحیح مجھ جیسا کبھی دنیا میں کسی کو دیکھا ہے؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آفا کہا گرویدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام مہرے بتاور زیدہ ام، لیکن تو چیزیں دے گری یا رسول اللہ، مشرق و مغرب چھان ڈالے، جنوب و شمال چھان ڈالے، مگر آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، یہاں تک کہ آپ کے خاندان جیسا بھی میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک دن جبریل حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے حجابات کے پردے اٹھا کر مجھے دکھائیے۔ حضور نے فرمایا جبریل پہلے اپنے دکھا دیجئے۔ جبریل نے سارے پر کھول ڈالے،
डाले। नबी पाक ने सारे पर देख डाले, सारे नूरी परों को देख डाला, और जब देख लिया ना तो जिब्रील कहने लगे हुजूर मैंने तो सारे पर खोल दिए जो रब ने अता किए थे, अब आप अपना पर दिखा दें। नबी पाक ने कहा ए जिब्रील पहले पर की भी ताब नहीं ला सकता है, पहले पर की भी ताब नहीं ला सकता है। सिद्दीक अकबर कौन नहीं जानता, हजरों सफर में साथ रहे, आज भी यारे गार भी रहे, यारे मजार भी रहे, आज भी मजार के अंदर मौजूद है। मगर मेरे आका उसी सिद्दीक को पकड़ के कहते सिद्दीक ये ना समझना तूने मुझे समझ लिया है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। जिसकी हकीकत रब के सिवा कोई ना जाने, आज का वहाबी जान लेगा, आज की वहदत इस्लामी जानेगी, आज की जमात इस्लामी जानेगी, नहीं नहीं नहीं, ये बदबूदार क्या जानेंगे जो पैंट शर्ट में इस्लाम पेश करते हो। अलगरज वो लोग जाने कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जिनका शबो रोज गुजरा, फिर भी ये कहते गुजर गए या रसूलल्लाह कमा हक कहो, हम आपकी शान बयान ही न कर सके, ला युमकिनु समा ला युमकिनु सना कमा कान हक कहो, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यानी हम मुकम्मल आपकी सना और तारीफ बयान ही नहीं कर सकते। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मैंने देखा आपने अपना सर सजदे में रख दिया, उंगली के इशारे से आपने शहादत की उंगली उठाई और कलमा पढ़ने लगे। उसके बाद जब मैंने चाहा गुस्ल दूं तो आवाज आई ए सफिया रुक जा, हमने गुस्ल देकर पैदा फरमाया है। हजरत सफिया फरमाती यहां तक नहीं कि पाक को साफ हुए थे, बल्कि आगे सुनते चले जाइए क्या क्या हाल था मेरे नबी पाक का, मकाम क्या था, शान क्या थी। मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे, रोते हुए नहीं पैदा हुए थे, मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे। हर बच्चे का कानून है रोता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है शैतान नख चुबाता है, शैतान नख चुबोता है, मगर रब तबारक व तआला ने मेरे महबूब को उस शैतान से भी पाक फरमा दिया था, उस शैतान से भी मेरे पाक फरमा दिया था। क्यों पाक फरमा दे, क्योंकि फरमाते हैं खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हुजूर ने सहाबा के सामने इरशाद फरमाया था ए सहाबा सुनो, सबके साथ एक शैतान और एक फरिश्ता रहता है, शैतान उसे बुराई की तरफ दावत देता है, फरिश्ता उसे नेकी की तरफ दावत देता है। फरिश्तों ने पूछा, फरिश्ते नेकी की तरफ दावत देता है, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी शैतान है, क्योंकि सहाबा जानते थे हुजूर हमारी तरह नहीं है, इसलिए सवाल बनता है। तो आपने सवाल कर लिया था सहाबा ने या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया था तो सही, मगर मेरी सोहबत और कुर्बत ने उसे भी मुसलमान बना दिया है, उसे भी मुसलमान बना दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, यहाँ रुक कर एक नुक्ता बयान कर दूं आपको, यहाँ रुक कर आपसे चंद बातें कर लूं। हम बहक जाते हैं क्योंकि हमारे साथ शैतान है, कभी कभी नमाजों से गफलत कर देते क्योंकि शैतान है, कभी कभी वालिदैन के नाफरमान बन जाते हैं क्योंकि शैतान है, तिजारतों में डंडियां मार लेते हैं क्योंकि शैतान है, अलगरज न जाने की जगह पर चले जाते हैं क्योंकि शैतान है, जाने वाली जगह पर नहीं जाते क्योंकि शैतान है। हमें शैतान बहकाता है तो हम गुमराह हो जाते हैं, हमें शैतान बहकाता है तो हम गुमराह हो जाते हैं। मगर उन बदबख्तों का क्या हाल होगा जिन्होंने सूरह वद्दुहा के अंदर ववजदका दाल्लन फहदा का तर्जुमा किया। ए महबूब हमने आपको गुमराह पाया। मैं पूछना चाहता हूं जिसका शैतान ही मुसलमान बन गया हो उसे गुमराह करने वाला हो कौन सकता है, उसे गुमराह करने वाला कौन हो सकता है। पागलों का इस रिवायत को तुमने नहीं पढ़ा था, तुम क्या पढ़ोगे। बुखारी पढ़ के भी जिसे समझ में ना आई इश्क मुस्तफ़ा, बुखारी पढ़ के भी जिसे शान अजमत मुस्तफ़ा समझ में ना आई हो वो बुखारी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ बुखारी पढ़ के उन्हें सिर्फ बुखार आता है। बुखारी पढ़ के जो आशिक बनता है ना उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसे मुहद्दिस आज़म हिंद कैसे है, उसे पीर जमात अली साहब के नाम से याद किया जाता है। जब उस इमाम ने पढ़ा तो तर्जुमा क्या किया, ए महबूब जब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम रखता पाया तो राह दे दी, तो राह दे दी। अलगरज पता चला नबी पाक मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए थे, मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। और जब मुस्कुराते हुए दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हज़रत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, सजदे में थे, उंगली उठी हुई थी, कलमा पढ़ रहे थे। और फिर मैंने देखा कि जब गुस्ल की तैयारी करूं तो आवाज़ आ गई गुस्ल न देना पाक पैदा किया है। उसके बाद फिर मैंने देखा नाप बुरीदा, यानी ड्यूटी के वहाँ जो एक नाफ लटकी हुई आती है जो चंद दिनों के बाद जड़ती है और उसे दफनाया जाता है या
डुबोया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाप बिल्कुल चिमटी हुई थी, यानी गोया के पाको साफ थी, कस्तूरी की मानिंद गोल थी। यही वो नाप मुबारक थी। अगर चलते चलते बात न करूं तो इश्क मुकम्मल नहीं होगा। यही वो नाप मुबारक है जिसके बारे में आता इतनी खुशबू देती थी, गोया के मुश्को अंबर की खुशबू हो, मुश्को अंबर की खुशबू हो। इसी नाप मुबारक की बरकत थी कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजुल करीम बाबुल इल्म बन गए। नबी पाक इल्म के शहर थे और आप इल्म के दरवाजे थे। ये इल्म के जो दरवाजे बने ना, किसी ने आपसे पूछा था कैसे हुआ, क्योंकि वजह यह थी कि हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नबी पाक को गुस्ल दिया था और गुस्ल देने के बाद पानी जब सीने मुबारक से चला और चलकर मुश्क की तरह खुशबूदार, अल्लाह उस नाप के सदके में हमारी बख्शिश फरमा दे, उस चमकीली नाप का दीदार करा दे, उस चमकीली नाप वाले बद्दुहा चेहरे का दीदार करा दे, चेहरे का दीदार फरमा दे। फरमाते हैं कि जब पानी सीने से उतरता हुआ नाप में आया, गोया के कटोरे की मिसल थी। जब मैंने देखा कि सारी जगह से तो पानी खुश्क हो चुका है मगर नाप में मौजूद है, हजरत मौलाए कायनात ने अपनी जुबान से उस नाप के पानी को पी लिया था। इल्म का आलम क्या हो गया। फरमाते हैं लोगों, अगर आसमान की खबर पूछना चाहो तो पूछ लो, अगर जमीन की खबर पूछना चाहो तो पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो अली से, मैं सारी खबरें दे दूंगा। जिसका पानी पीने वाला ये फरमाता हो, क्या वो पानी जिसकी बरकत से मिला था वो आलिमुल गैब नहीं होगा, वो आलिमुल गैब नहीं होगा। बदबख्तो कहां से लाई अकीदा के दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, कहां से लिख कर लाई अकीदा के दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। हजरत सफिया फरमाती है, ना बुरीदा खतना शुदा, यानी बचपन ही से खतना शुदा पैदा हुए थे, खतना शुदा पैदा हुए थे। और आपका तो हाल ये था, सुरमिंगी आंखें लेकर आए थे, ऐसा लगता था किसी ने आंखों में सुरमा लगाया हो। हर बात पे सुभान अल्लाह कहें, जो तमन्ना हो दिल में बयान भी कर दे। रब तबारक व तआला ऐसी सूरत जब बयान हो ना तो अल्लाह दुआए कबूल फरमा लेता है। हम तो गुनहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो बदकार हैं, सरापा सियाकार है। हमारा एक अमल ऐसा नहीं जो उस बारगाह में पेश किया जाए, मगर आज भी हम जो फक्र के साथ ठाट बाट के साथ घूमते हैं ना, वजह से भी इतनी है कि हुजूर के गुलाम है, सहाबा के गुलाम है, अहले बैत के गुलाम है। इस गुलामी पर नाज है, इसलिए कि लोग कहते तीन ईदें, मैंने कहा तीन ईदें नहीं, सबसे बड़ी ईद ईद मिलादी है, सबसे बड़ी ईद ईद मिलादी है, क्योंकि सारी ईद इसी ईद के सदके में मिली है। इस दिन इंशाअल्लाह खुशी भी मनाएंगे, क्यों ना मनाएं कि इस दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना। अब मैं आता हूं आपकी वालिदा पर, चंद बातें आपकी वालिदा के ताल्लुक से कर दूं। सैयदा आमिना फरमाती है, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैंने चंद परिंदों को देखा जिनकी चोंचें सोने की थी, जिनकी चोंचें सोने की थी, अबरत के आलूद, यानी ऐसे परिंदे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, जो हिनहिनाने की आवाज में मेरे घरों पर चारों तरफ तवाफ कर रहे थे, चारों तरफ तवाफ कर रहे थे। सैयदा आमिना फरमाती है, मैंने एक बादल का टुकड़ा देखा जिसमें से हिनहिनाने की आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुना, एक आने वाला आया, मुझसे कहा, ए आमिना तेरे नौमौलूद बच्चे को मेरे हाथ में दे दे। सैयदा आमिना फरमाती, मैंने दे दिया। फिर एक आदमी दूसरे से बात कर रहा था और वो बात ये थी कि एक कहने वाला कह रहा था, जाओ इस बच्चे को ले जाओ और ले जाकर समंदर के जानवरों से कह दो हुजूर आ गए हैं, जमीन वालों से कह दो हुजूर आ गए हैं, आसमान वालों से कह दो हुजूर आ गए हैं, चरिंदो परिंद से कह दो हुजूर आ गए हैं। ये आमद ही का तो जिक्र हो रहा है, हम भी तो यही कहते हैं, सरकार आ गए हैं, आरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, ये इसी का तो नारा है, ये उसी से तो हमने लिया है। यानी फरिश्ते, एक फरिश्ते से कह रहा है, तमाम जगह यानी 18,000 आलमियात के अंदर आपकी पहचान करवा दो और बता दो दुनिया को वो महबूब आ चुके हैं, नबी पाक तशरीफ ला चुके हैं। सैयदा आमिना फरमाती है, वो बादल छट गया, अचानक दूसरा बादल आया, उसमें से भी हिनहिनाने की आवाज मैंने सुनी और सुनने वाला गोया के कहने वाला कह रहा था, ए नौमौलूद बच्चे को ले लो, इस नौमौलूद बच्चे को ले लो। और लेने के बाद इस बच्चे को आदम की आदमियत, नूह की सुजात, मूसा का जलाल, ईसा का जमाल, जकरिया की मारिफत, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की दोस्ती, इस्हाक की जमाल,
تمام کی تمام چیزیں انہیں دے دی جائے. کیا مطلب؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کمالات و معجزات، جو احسانات اور جو تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، اگر ایک آدمی میں دیکھنی ہو تو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اگر متفرق دیکھنی ہو، جدا جدا دیکھنی ہو تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دیکھ لیا جائے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جس وقت یہ نور میرے پیٹ سے ظاہر ہوا، بشری تقاضوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. اور آپ ہی کی ولادت کی برکت تھی کہ فارس کی وہ آنکھ جو 1,000 سالوں سے جڑ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کو سرد کر دیا. اور وہ ندی جو خشک تھی کئی سالوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاری فرما دی. اور وہ بنجر زمین جو گویا کہ خشک ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی برکت سے، آپ کی پیدائش کی برکت سے، آپ کے پیدا ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمیر کو سرسبز و شاداب بنا دیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب کے اندر گاڑا گیا، ایک کعبے میں گاڑا گیا، ایک روایت تو یہاں تک کہ ایک بیت المقدس میں بھی گاڑ دیا گیا تھا، بیت المقدس کے اوپر بھی گاڑا گیا تھا. کیا مطلب ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے دے دیے تھے. آج ایک جھنڈی پر منہ ٹیڑھا کرنے والوں، سنو، جس نبی نے حضور کی ولادت پر اور حضور حبیب کی ولادت پر سارے فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھما دیے تھے، اور 3 جھنڈے تو نصب کروا دیے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک گویا کے خانہ کعبہ کی چھت پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی سے کہا تھا جبریل جھنڈا لے لو، اے میکائیل جھنڈا لے لو، اے اسرائیل سنو، آج کسی کی روح قبض نہ کرنا، کیونکہ اگر آج روح قبض ہو گئی تو اس کے گھر میں ماتم بچھے گا، وہ روئیں گے. اور آج کا دن رونے کا نہیں، خوشی منانے کا ہے. آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے. اے اسرائیل آج کسی کی روح قبض نہ کرنا. اور سنو اے ماں کے پیٹ میں دم کرنے والوں، اے ماں کے پیٹ میں بچوں کی تصویر بنانے والے فرشتوں سن لو، آج جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں ان عورتوں کے بطن سے جتنے بھی بچے پیدا ہو وہ لڑکوں کی شکل میں پیدا ہوں گے. ایک بھی بیٹی پیدا نہ ہو، سب کے سب لڑکے پیدا ہوں گے. ہاں آج اگر کوئی تم سے ٹکرا جائے پوچھ لے کون پیدا ہوا تو کہہ دینا ان بدبختوں سے آج کی شب اس شب ولادت ہے، آج کی رات وہ برکت والی رات ہے. اور آج کی رات وہ آیا جس کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنے کی برکت سے بیٹی کو نعمت بنا دیا. ہاں وہ آیا جس کے آنے کی برکت سے جب بیویوں کو پیدوں تلے روندا جاتا تھا، آپ کے آنے کی برکت سے بیویوں کو ان کا مقام ملا. ماں کے مقام کو لوگ ستیہ ناش کر چکے تھے، جس کے آنے کی برکت سے ماں کو اس کا مقام ملا، بہن کو ان کا حق ملا. کون آیا؟ آج لوگ رحمت کی بات کرتے ہیں، آج لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا سنو 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے آنے کی برکت سے پوری دنیا میں انصاف ہی انصاف ہو گیا. ہاں وہ نبی آیا جس کے انصاف کی برکت تو یہ رہی کہ ان کے ایک غلام جسے دنیا خلیفہ دویم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، خود فرماتے ہیں میں بچپن کے اندر جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا 5 اونٹ نہیں سنبھال پاتا تھا. 5 اونٹ یہ نبی پاک کی غلامی کی برکت تھی کہ آپ کی غلامی میں جب سے آیا میں نے کئی کلومیٹر مربع دور کی حکومتوں کو سنبھال لیا. کیا مطلب؟ یہ حضور کی ولادت کا صدقہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ آپ کے پاس آ کر برکتیں حاصل کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں سے پوچھ کر حضور کے پاس پہنچے تھے، جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کے باپ کا نام کیا تو کہا اسلام، پھر پوچھا آپ کے باپ کا نام کہا اسلام، تیسری مرتبہ پوچھا آپ کے باپ کا نام کہا اسلام، کہا اسلام نام کیوں لیتے ہو آپ، اسلام آپ کے باپ کا نام ہے. تو کہنے لگا میرا تو کوئی وارث نہیں تھا، اسلام میں آنے کے بعد نبی پاک میرے وارث بنے ہیں، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے اب جب کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا تیرا باپ کون ہے، میں یہی کہوں گا سلمان بن اسلام، سلمان بن اسلام، سلمان بن اسلام. کیا مطلب؟ اسلام کے احسانات کو ہم بلا چکے ہیں مگر صحابہ نے کبھی نہیں بلایا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، خود آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، اس وقت میں کعبے کو مرمت ہی کر رہا تھا، میں کعبے کی تعمیر یعنی مرمت میں لگا تھا، ایک دیوار شک ہو چکی تھی، میں اسے صحیح کر رہا تھا۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ جس وقت نبی پاک کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کہاں جھکا؟ مقام ابراہیم کے سامنے جھکا۔ میں سوچنے لگا خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے سامنے کیوں جھکا؟ پھر پتا چلا اس لیے جھکا کہ مقام ابراہیم کے سمت ہی میرے آقا کی ولادت گاہ موجود ہے، میرے آقا کی ولادت گاہ موجود ہے، اس لیے میرا امام بول اٹھا، کیوں نہ بولتا؟ پڑھیں گے مل کر انشاءاللہ۔ مرحبا 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 کی مدنی تیری آمد ہی کے بیت اللہ مجھے کو جھکا، تیری ہیبت ہی کے ہر بت ہر تھرا کر گر پڑا، بولو مرحبا 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 کی مدنی مرحبا مرحبا کی مدنی تیری آمد ہی کے بیت اللہ ہر ہر تھرا کر گر پڑا، بولو مرحبا 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 کی مدنی مرحبا خود حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھک گیا، مقام ابراہیم کی جانب جھک گیا۔ جھکنا یہ وجد میں تھا، 3 دن تک خانہ کعبہ وجد میں رہا، 3 دن تک خانہ کعبہ وجد میں رہا۔ ہم اگر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے صرف سر جھکا لے تو کون سا بدعت ہو جائے؟ 3 دن تک جھومتا رہا، وجد میں رہا۔ وجد میں اس لیے رہا کہ وہ بھی جانتا تھا میرا صاف کرنے والا آ گیا، مجھے پاک کرنے والا آ گیا، مجھے پاک کر میری حرمت کو دوبالا کرنے والا آ گیا، میری عزت کو دوبالا اور 4 چاند لگانے والا آ گیا۔ خود فرماتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ، چاروں جانب سے مبارک بادیوں کی آوازیں آ رہی تھی، مبارک بادیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑھنے کا انداز بھی مختلف تھا، بڑھنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ آپ کو ایک نہیں 4 سے 5 خوش نصیب خاتونوں نے دودھ پلایا تھا، اس میں سے ایک سیدہ آمینہ، حضرت سویبہ، اور ایک تھی دائی حلیمہ، بولے سبحان اللہ۔ ان کا ذکر کیے بنا تو ولادت کا ذکر مکمل نہیں ہوگا، ان کا ذکر کیے بنا ولادت کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ دائی حلیمہ قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، بڑی غریب تھی، سادہ لوگ، عاجز انکسار۔ حال یہ تھا گھر میں کچھ نہیں تھا۔ میں آج پڑھ رہا تھا دائی حلیمہ کے تعلق سے، تو میں نے چند روایتیں اور پڑھی آپ کے تعلق سے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے اپنے جو دن گزارے تھے نا پتے کھا کر گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ جنگل کے پتے لینے اپنے گھر والوں کے لیے گئی نا، اور گھر واپس آئی، حضرت حارث نے پوچھا کہ آج پتے لے کر کیوں نہیں آئی؟ تو دائی حلیمہ نے کہا پتے لینے گئے تھے مگر گیپ سے ایک آواز آئی، بولنے والا کون تھا وہ پتا نہ چلا، مگر اتنا کہا حلیمہ اب تھوڑا انتظار کر لے، تیرے دن بدلنے والے ہیں، ہاں محمد عربی تیری گود میں آنے والا ہے۔ میں تعجب میں تھی،
भागी, बस मक्का जाने वाली हूं मैं। अब इसी से बात हुई। फरमाती है मैं उस वक्त हामिला थी, एक बच्चा मेरा भी हुआ। जब दिन गुजरे, कहत साली बढ़ने लगी, खाने को कुछ नहीं था, मक्की की जानिब निकल गए। और उस वक्त हमारी खानदान की औरतों का, बनु साद कबीले की औरतों का मामूल था, वो मक्के जाकर बड़े बड़े लोगों के, सरदार के बच्चों को संभालते थे, 2 साल में उनको बड़ा करके देते थे, वो वहाँ से इनाम देते थे। वो इनाम साल साल बढ़ चलता था, साल साल बढ़ चल जाता था। ताई हलीमा फरमाती मैं भी चल दी, मगर ऊँटनी जो थी ना, लागर थी, कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि उसकी हड्डियां तुम खड़े खड़े गिन लो, इतनी कमजोर थी, चल भी नहीं सकती थी, आगे बढ़ भी नहीं सकती, बोझ तो क्या उठाएगी। मैंने अपने शौहर हजरत हारिस से कहा ले लो इसे। हजरत हारिस बार बार कहने लगे नहीं चल पाएगी। अलगरस सवारी को तैयार किया गया, बैठे, अपने नौमौलूद बच्चे को भी साथ में लिया। जब ये चले ना, चले, ऊँटनी जब चली, फरमाते हैं ऊँटनी इतनी लागर थी, धीरे धीरे चलने लगी, एक जगह रुक गई। हजरत हारिस कहने लगे मैंने कहा था नहीं, ये ऊँटनी मक्के नहीं पहुंचाएगी। दाई हलीमा फरमाती है बस इसी अफसुर्दी के साथ हम खड़े थे कि एक रोशन चेहरे वाला आया और उसने कहा ए ऊँटनी चल, फिर ऐसी चली कि मक्का तक रुकी ही नहीं, मक्का तक रुकी नहीं, चलती रही। जब मक्का में पहुंची तो क्या देखती हूँ, सबने अपने अपने बच्चे संभाल लिए हैं, सबने मालदारों के बच्चे संभाल लिए हैं, सिर्फ एक यतीम बच्चा बचा है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर पे। मैंने हजरत हारिस से मशवरा लिया, हजरत हारिस ने कहा ले ले। दाई हलीमा कहती मैं भी वही सोच रही हूँ कि ले लो, जब आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, अल्लाह ताला उसी यतीम बच्चे के सदके में बरकत अता फरमाएगा। दाई हलीमा को क्या पता था जो अर्श पे एक बार जाएगा तेरी गोद में 2 साल रहने वाला है। दाई हलीमा को क्या पता था जो अर्श पे सिर्फ एक बार जाएगा तेरी गोदी में 2 साल सोने वाला है, क्या पता था। दाई हलीमा जब पहुंची न जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर पे, यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बार बार गैब से मुझे निदा दी जा रही थी बाहर जाओ हलीमा आ रही है, बाहर जाओ हलीमा आ रही। वहां मैं इंतजार में खड़ा था, हलीमा आ गई। मैंने पूछा नाम क्या, कहा हलीमा। किस कबीले से हो, कहा साद से। हलीमा तू हिल्म वाली है, कबीले साद से ताल्लुक सादत वाली है, घर में आ जा। घर में दाखिल हुई, सैयदा आमिना से बातचीत हुई। सैयदा आमिना ने आपकी विलादत के वाक़यात उनके सामने बयान किए कि मेरा बच्चा कोई मामूली नहीं है, खतना शुदा, नाबुरीदा, गुस्ल किए हुए, आंखों में सुरमा लिए हुए, सजदों में पड़ा हुआ, हाथ और उंगली से शहादत से इशारा करके कलमा पढ़ता हुआ आया है। मैंने उसके नूर से शाम के महल्लात देख लिए। ताई हलीमा सुनती रह गई। जब सुना ना इतने सारे मौजज़ात, वाक़यात, एजाज़ात, फरमाने लगी अब चेहरा भी तो दिखा दो, अब चेहरा भी तो दिखा दो। जब सैयदा आमिना आपको मखसूस कमरे में लेके गई जहां नबी पाक आराम फरमाते, दरवाज़ा बंद था। दाई हलीमा फरमाती है जैसे ही दरवाज़ा खोला ऐसे लगा जैसे खुशबुओं ने मुआनका किया हो, खुशबुओं ने मुसाफा किया हो, खुशबुओं ने गले से लगाया हो। अलगरज जब अंदर पहुंची, सब्ज रेशम कपड़े में कायनात का दुल्हा, जिसके लिए बज़्म कायनात सजाई गई थी, जिसके लिए बज़्म कायनात सजाई गई थी, चांदो सूरज जिसके लिए पैदा किए गए थे। आप फरमाती हैं सब्ज रेशम कपड़े के अंदर सफ़ेद ऊनी लिबास में नबी पाक आराम फरमाते। मैंने इजाज़त चाहिए, इजाज़त मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी हाथों से पकड़ा, पकड़ने के बाद सीने से लगाया। कसम खुदा की, जो सीना कल तक सूखा हुआ था आज हुजूर के गले लगाने की बरकत से दूध से भर चुका था, दूध से भर चुका था। दाई या रसूल मरहबा 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 मरहबा। मरहबा। फरमाती है कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर निकली, निकलने के बाद सोचा लाओ सद्दे शुक्र अदा करने,
काबे की तरफ जाएं। दाई हलीमा फरमाती है, जब मैं काबे के लिए निकली, क्या देखती हूँ कि पूरी दुनिया जिस हजर अस्वद को चूमने के लिए तड़पती है, दौड़ती है, जाती है, मैंने क्या देखा? हजर अस्वद खुद अपने अंदर से निकल कर नबी पाक के पास तशरीफ़ ले आया, हुजूर के पास तशरीफ़ ले आया। दाई हलीमा फरमाती है, ये मंजर देखकर मैं समझ गई ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, सआदतों वाला है, बरकतों वाला है। दाई हलीमा फरमाती, उसके बाद ऊँट को तैयार किया गया, ऊँटनी और सवारी तैयार हो गई। हजरत हारिस ने सवारी को तैयार किया, दाई हलीमा पीछे बैठ गई, नबी पाक को बीच में गोद में ले लिया और ऊँटनी ने एक बार नहीं 3 मरतबा सजदा किया, खड़ी हुई। जब सवारी तैयार हो गई, हजरत हारिस आगे थे, दाई हलीमा पीछे थी, दरमियान में नबी पाक को बिठा दिया गोद के अंदर। मगर हुआ क्या, ऊँटनी आगे नहीं चल रही है। दाई हलीमा समझ गई, ऊँटनी इशारा कर रही है, जो अंबियाओं का इमाम हो वो पीछे कैसे रह सकता है, वो पीछे कैसे रह सकता है। आपने हजरत हारिस को पीछे किया, खुद नबी पाक को अपने साथ लेकर आगे कर दिया। ऊँटनी चलने लगी, जब ऊँटनी चलने लगी, ये चली ऐसी कि जो चली नहीं, जिस पर जो गोया के बुराक पर सवार हुए हो। मेरे आका की सवारियों का आलम ये था ना कि मेरे आका जिस पर सवार हो जाते थे ना, चाहे वो ऊँट हो, खच्चर हो, या दराज गोश हो, या फिर बुराक हो, बुराक तो जन्नती था, जो दुनियावी जानवर थे जिस पर नबी पाक ने सवारी की थी। उलमा फरमाते, जब तक नबी पास उस पर सवार रहते थे, वो न कभी पेशाब करता था न पाखाना करता था। अगर 5 घंटे भी सफ़र करे ना, वो जानवर पेखाना नहीं करता था। उलमा फरमाते हैं, ए बदबख्तो, जानवरों से अकीदा ले लो, जानवर भी जानते हुजूर मुझ पे बैठे तो यहाँ पेशाब न की जाए, यहाँ पेखाना न की जाए। यानी बैठने की बरकत ये हुई, जानवर भी जानता है मुझ पे कौन बैठा है, जानवर भी जानता है मुझ पर कौन बैठा है, और जब बैठ चुका है तो इल्म उसे भी आ गया, अब पेशाब नहीं करनी है, अब गंदगी नहीं करनी है। उलमा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँटनी पर सवार हुए ना, वो लागर और कमजोर ऊँटनी तवाना हो गई, गोश्त गोया के उसकी हड्डियों पर चढ़ आया, और जब गोश्त चढ़ आया तेजी के साथ चलने लगी, और जब चलने लगी, दाई हलीमा फरमाती, मैं अपने कबीले की औरतों से जा मिली जो मुझसे पहले निकल गई थी। वो मेरे कबीले की औरतें मुझसे कहने लगी, हलीमा सवारी बदल दिए। कहा नहीं, सवारी नहीं बदली, सवार बदला है, सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। सुनो सुनो, सवारी तो वही है, सवार बदल गया है। दाई हलीमा जब घर पहुंची ना, ये औरतें औरतें होती, हसदों की नाम में जल भी जाती है, बात लोग वो होती है जो गया कि खुशी के मारे उभर भी जाती है। फरमाती है, जब मैं घर पहुंची, मेरे हैरत की इंतहा न रही। मामूल के मुताबिक हमने दूध दोना चाहा, हमने समझा ये ऊँटनी दूध देती ही कहाँ है। छोटा सा बर्तन लिया, लेने के बाद हमने दूध दोना शुरू किया। जब दूध दोना शुरू किया तो हमारी ख्वाहिश ये थी, इतना बर्तन बढ़ जाए, पहले इस बच्चे को पिला दिया जाए, क्योंकि हम उसे परवरिश के लिए लाए हैं। हमको तो उम्मीद नहीं थी कि इससे दूध निकलेगा, क्योंकि कभी निकलता ही नहीं था, निकलता था तो छोटे ही कटोरों में निकलता था। मगर हाल ये हो गया, हलीमा के घर जितने कटोरे थे सारे दूध से भर गए, फिर भी थन भरा हुआ था, फिर भी थन भरा हुआ था। हलीमा, तुझे मालूम नहीं था, वो तो दुनिया है जो कह देती है कि हलीमा ने हुजूर को पाला था, मगर हलीमा तो बार बार कहती थी, हलीमा ने हुजूर को नहीं पाला है, हुजूर ने हलीमा को पाला है, हुजूर ने हलीमा को पाला है। इसलिए तो दाई हलीमा बार बार जब ऊँटनी पर सवार थी ना, नबी पाक के अपने बेटे को, जो अभी पैदा हुए थे, जो अभी छोटे थे, अपने बेटे को भूल गई थी। क्यों ना भूलती, जो रुखे बद्दुआ देख ले वो अपने बच्चे को याद कैसे कर सकती है, वो अपने बच्चे को याद के वो बस देखते रह गई हुजूर को, और हजरत हारिस से कहती जाती, ए हारिस अब खुश हो गया, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। ये पूरे रास्ते गोया कि यही वजीफा रहा हो गया कि हुजूर मिल गया, अब क्या चाहिए। ताई हलीमा फरमाती है, मेरे मोहल्ले की औरतें मेरे पास आई, आकर कहने लगी, ए हलीमा क्या पूरी रात चिराग जलाती है, क्या अमीर हो गई है, इतना तेल तेरे पास आ कहां से गया, इतना तेल तेरे पास आ कहां से गया, तू तो पूरे दिन पत्तों से गुजारा करती थी, तेरे घर में रोजाना रोशनी रहती है, रात को भी रोशन रहता है, ये हाल क्या, क्या तेल ज्यादा हो चुका है या माल ज्यादा हो चुका है। हलीमा फरमाने लगी, न तेल है न माल है, मगर जो बच्चा लाया हूं ना, बड़े बरकत वाला बच्चा है, बड़ी अजमत वाला बड़का है। ये बच्चे का आलम यह है कि मैं जहां जिस कमरे में उसे सुलाती हूं, चेहरे से रोशन हो जाता है, चेहरे से वो रोशन हो जाता है। साहबा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलाल में आ जाते ना, ऐसा लगता था कि अंगूर के दाने आपके गाल पर निचोड़ दिए गए हों, अंगूर के दाने आपके गाल पर
चल दिए गए हों। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए सिद्दीक़, बार बार हुजूर की बारगाह में रहते थे, हजरों सफ़र में रहते थे, बताओ तो सही हुजूर का चेहरा कैसा था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, सिद्दीक़ ने कभी तक कर हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं है, यानी देखा जाया ही नहीं जा सकता था। आंख उठाते थे फिर पलकें उठ जाती थी, आंख उठाते थे फिर पलकें बैठ जाती थी, क्योंकि उस शुआओं को हम ताबी नहीं ला सकते थे कि देखें। अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, चेहरा ऐसा था, ऐसा लगता था कि गोया के चांद आपके इर्द गिर्द तवाफ करता हो, सूरज आपके इर्द गिर्द तवाफ करता हो। और रही बात चमक की, तो खुद आपकी अहलिया, हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं रोज़ा रख कर शहरी के वक्त जब कपड़ा सिलने बैठती थी और सिलते सिलते मेरे हाथ से सुई गिर जाती, मिलती न थी, अचानक हुजूर जब उस कमरे में आ जाते, कसम खुदा की हज़रत आयशा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही नबी पाक उस कमरे में दाखिल होते मुझे फ़ौरन सुई मिल जाती थी, क्योंकि चेहरा इतना रोशन था, चेहरा इतना रोशन था। इसलिए वक्त का इमाम हैरान था, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। दाई हलीमा फरमाती है, सिर्फ एक बरकत नहीं, एक बरकत नहीं, नबी पाक का तो आलम यह था कि जब मेरी बेटी हज़रत शीमा यानी नबी पाक की रज़ाई बहन हज़रत शीमा जब हुजूर सो जाते थे ना, तो नबी पाक के पास आके कहती थी, कुम कुम या हबीबी, ए मेरे प्यारे उठ जा, कितना सोएगा। जब नबी पाक उठते और हम जब जाते बाहर जंगलों में, आपकी रज़ाई बहन हज़रत शीमा फरमाती है, कसम खुदा की वो छोटी थी मगर कहती है कि मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम जिस बंजर ज़मीन पर रखते थे, अभी रखा उठाया, यहाँ से रखना था उठाना था, रख कर जो उठाते थे ना, फौरन वहाँ एक खूबसूरत सब्ज़ा उग जाता था, खूबसूरत झाड़ दरख्त सब्ज़ा उग जाता था। यहाँ तक नहीं बल्कि मैंने देखा जब हम पहाड़ों पे जाते थे तो मैंने देखा हम चलते तो कुछ नहीं होता था, मगर जब हुजूर के कदम सख्त पहाड़ पे पड़ते थे, कसम खुदा की जहाँ जहाँ नबी पाक के कदम लगते थे वहाँ पंजों के निशान पड़ जाते थे, यानी पत्थर भी मोम हो जाता था, नबी पाक के कदमों के निशानों को ले लेता था। दाई हलीमा से लोग पूछते थे, हलीमा तेरी बकरियां कहाँ चरती है, हमारी बकरियां तो भूखी की भूखी आती है, पेट दबा के दबा हुआ आता है, तेरी बकरियों का पेट हमेशा भरा रहता है, बात क्या है। दाई हलीमा फरमाती है, जिस चरागाह में तुम्हारी बकरियां चरती है वहीं तो चरती है। तो कहा इसलिए तो आए हैं, जहां हम तुम्हारी चरती है वहां हमारी चरती है, तो हमारी भूखी क्यों आती है, तेरी पेट भर के आती है। तो बात इतनी थी कि चराने वाले नबी पाक की ये बरकत थी, नबी पाक की बरकत थी कि जब हुजूर उनको लेके जाते थे, हजरत शीमा फरमाती है, मैंने अपनी आंख से देखा जिस कुएं के करीब हमारी बकरियों का रिवर पहुंचता था, अगर उस कुएं में पानी नीचे तक जा पहुंचा ना, हुजूर सिर्फ निगाह करते थे, वो पानी खुद ब खुद ऊपर आकर बकरियों को ले लेता था, खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। और दरख्तों का आलम यह था, जो दरख्त ऊंचे लंबे थे, जो दरख्त ऊंचे लंबे थे, जहां बकरियां पहुंच नहीं पाती थी, नबी पाक की बरकत से वो दरख्त खुद झुक जाते थे और उन बकरियों को खिला, उन बकरियों तक और उनके मुंह तक वो दरख्त आ जाते थे, इसलिए पेट भर कर खा लेती थी। दाई हलीमा फरमाती, बेशुमार बरकतें देखी, एक नहीं बेशुमार बरकतें देखी, और इतनी बरकतें देखी, इतनी बरकतें देखी, आप फरमाती एक मरतबा जब मैं दातो हुबुल के करीब से गुजरी, बूथ का नाम है हुबुल, लात ये भी बूथ का नाम है, जब मैं वहां से गुजरी तो मैंने क्या देखा, हुबुल आपके कदमों में गिर गया। इसलिए मां मोहम्मद रजा ने कहा था, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी ऐबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर पड़ा। अलगरज दाई हलीमा फरमाती है, बेशुमार बरकतों से मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नवाजा। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हाल तो ये था कि मेरे मोहल्ले में अगर कोई बीमार होता था ना, आता था मेरे घर, नबी पाक का दस्ते अक़दस उसके हाथ पे रख देता, वो शिफायाब हो जाता था, वो शिफायाब हो जाता था। और उसी रास्ते के अंदर
नबी पाक ने एक साहबी पर हाथ रखा था, वो बाद में आकर नबी पाक का कलमा पढ़े थे और उन्होंने नबी पाक को पूरी बात याद दिलाई थी। उनके सर पे कुछ था बीमारी, नबी पाक ने हाथ रखा था और हाथ रखने की बरकत ये हुई वो शिफायाब हो गए। मगर इनका इश्क देखो, इनका आलम ये था जब तक जिंदा रहे कभी अपने बाल नहीं कटवाए थे, बल्कि आपके बालों के ताल्लुक से आता है कि जमीन तक आपके बाल आ जाते थे, मगर हुजूर की निस्बत की वजह से कि जहां हुजूर का हाथ लगा हो वो बाल कभी नहीं कट सकते हैं। ये तो सहाबा किराम के मुँह मुबारक की बात थी। अगर मैं अपने हुजूर के मुँह मुबारक की बात करूं, आपके जुल्फों की बात करूं, तो वो जुल्फे कि अगर बिखर जाए तो लैलतुल कद्र के जलवे नजर आए, और अगर मांग दिख जाए तो ताजो गया के विलादत के जलवे नजर आने लगे, विलादत के जलवे नजर आने लगे। वो हमाशुमा है कि हम बाल कटाते हैं तो हमारे बाल गलियों नालियों में बह जाते हैं, हमारे बाल गोया के गलियों नालियों में बह जाते हैं। मगर जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक तराशवाते थे तो हाल ये था, आपके मुबारक का हाल ये था कि साहबा चारों तरफ से हिलमिला जाते और चारों तरफ से हाथ फैला देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फखरुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नारे रिसालत। फरमाती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक तराशवाते तो गोया के सहाबा किराम इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और अपने हाथों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को ले लेते थे। एक बाल भी, चाहे वो हज के लिए या उम्रा के लिए, नबी पाक ने जब भी मुड़ाया एक मुंह मुबारक जमीन पर नहीं गिरा है। एक मुंह, उम्मे सलमा फरमाती है कि एक मुंह मुबारक मेरे पास था नबी पाक का, मैं उसे पानी में डुबोकर घुमाती और उस पानी को बीमार को दे देती तो बीमार शिफायाब हो जाते थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे घर में नबी पाक के चंद मुंह मुबारक थे, मैंने रोजाना सुबह शाम फरिश्तों के तस्बीह और तहलील की आवाज़ें सुनी हैं, फरिश्तों के तस्बीह और तहलील की आवाज़ें सुनी हैं। यानी मुंह मुबारक, ये तो सिर्फ में मुंह मुबारक, चेहरा, आंख, कदम। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं ना, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सबकुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या मतलब, हर अज़्ब पर आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत वक़ार इश्क़ मोहब्बत ने अपना शेर लिखा है। मगर मैं मुंह मुबारक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कल बड़ी शान शौकत के साथ तमाम मसाजिदों के अंदर जहाँ जहाँ मुंह मुबारक है वो दिखाए जाएंगे। ये मुंह मुबारक कोई आम नहीं है, नबी पाक खुद रावी है, नबी पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी मौलाई कायनात है, फरमाया जिसने मेरे एक मुंह मुबारक की भी तहकीर की वो भी काफिर हो जाएगा। जिसने मेरे एक मुंह मुबारक की तहकीर की, आज कुछ लोग कहते हैं कहाँ से आए, कैसे आए होंगे, ये तसव्वुर वसवसा अपने अंदर ना लाएं। जब शुरू से चला आ रहा है हुजूर के मुंह मुबारक, हम अकीदत के साथ उसकी ज़ियारत करेंगे और हमने उसकी बरकतें देखी है। अगर वाकई में ये हुजूर के मुंह मुबारक ना होते, आप अपना बाल रख दें और कई सालों तक रख दें, गायब हो जाएगा, मिलेगा तक नहीं। इत्र डालें, सब कुछ डालें, मोमबत्ती में डालें, गायब हो जाएगा, पिघल जाएगा, कहाँ गया पता ही नहीं। मगर आज जहाँ जहाँ मुंह मुबारक इतने सालों के बाद भी खोले जाएं और गोया कि उसमें एक निखार नजर आए, तो ये तो अलामत है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो कल बड़े बाअदब के साथ जुलूस में भी शिरकत करनी है, बाअदब जुलूस में शिरकत करनी है, ताकि कोई एतराज़ न कर जाए, कोई गोया कि उंगली न उठा जाए। हम अहले सुन्नत आशिक भी हैं, अमल वाले भी हैं, हम अहले सुन्नत नियाजी भी हैं, नमाजी भी हैं और जुलूस निकालने वाले भी हैं। हाँ हाँ, क्यों ना निकालें, जब फरिश्तों ने जुलूस निकाला हो तो हम क्यों ना निकालें, हम भी निकालेंगे। मगर जुलूस का तरीका ये हो अदब के साथ निकले, रास्ते में दुरूद पढ़ते रहे। अगर नात की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है तो नात सुने और झूमते चले जाएं, झंडों को लहराते चले जाएं, रास्ते में किसी को तकलीफ ना हो। अलगरज जहाँ देखे जो चीज़ें सुन्नत के मुताबिक चलते रहें, नमाजों का वक्त आए पाबंदी के साथ नमाज अदा करें।
پڑھیں, ہر وقت ہر لہجے نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں, کوئی چیز بالخصوص نیاز اچھال اچھال کر نہ دیں, اس سے خبیث باطن وسوسے ڈالتے ہیں. نیاز اچھالی جاتی ہے, یہ طریقہ ہی نہیں, بالکل ہاتھ کے اندر اطمینان کے ساتھ دے, اور لینے والی بھی مطمئن لے کے دے. اور دیتے دیتے اب بات آ گئی ہے تو میں آج ہی کی بات کر دوں. آج الحمدللہ اسی مسجد کے اندر ابھی آپ جب جاؤ گے نا تو تقسیم ہوگی نیاز. آج ایک نہیں کئی نیازیں تقسیم ہونے والی ہے, تو جب نیاز تقسیم ہو اطمینان کے ساتھ لو. یہاں سے با کر ایمان ہے انشاءاللہ سب تک پہنچے گی اور سب تک آئے گی, مگر مطمئن ہو کر نیاز لے. مگر کل جب یہ جلوس مکمل ہو جائے صبح کا بچوں والا, اس کے بعد جب زیارت کے لیے آؤ تو ادب کے ساتھ آنا ہے, عشق کے ساتھ آنا ہے, اور آنے کے بعد نبی پاک کے منہ مبارک کے سامنے جو استطاعت رکھتے ہو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اتنا تو ضرور کہنا ہے, اے مولا, اے اللہ, اے مالک, اے پیدا کرنے والے, اے مجھے بنانے والے, سن میں تو سراپا گنہگار ہوں, میں تو سراپا سیاہکار ہوں, بدکار ہوں. مولا ایک عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جا چکے. مولا ہم ہی وہ لوگ ہیں جس نے تیرے احکام کو پسے پش ڈالا, تیرے محبوب کی سنتوں کو ہم ہی نے پسے پش ڈالا ہے, تیرے محبوب سے ہم نے منہ پھیرا. قائد تو محبوب تھے, ہم نے تو ہیرو ہیروئن کو قائد بنا لیا. اے تیرے محبوب کی باتوں کو ہم نے پسے پش ڈالا ہے. اے الہ العالمین غلطی کی ہے ہم نے, بھول کی ہے ہم نے, ہمارا کام ہے خطا کرنا. تو کریم ہے کرم فرما دے, اور تو کریم ہے مولا, اور تو کریم ہو کر کریم محبوب کو 12 ربیع الاول کے دن بھیجا تھا. مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, مگر آج انہی کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ جسے ہم منہ مبارک کہتے ہیں. الہ العالمین اسی منہ مبارک کا واسطہ ہمارے گھروں کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے, ہمارے گھروں کی ساری تکالیفوں کو دور فرما دے. ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے, ہم سب کو احکام شرع کا پابند بنا دے. مولا جن کے رکے ہوئے کام ہیں ان کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے, قرآن سننے سنانے والا بنا دے. قرآنی احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرما. الغرض جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو وہ دعا کرنی ہے. مولا ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, بالخصوص عقائد صحیحہ کے ساتھ زندہ رکھ. یہ دعا تو لازمی کرنی ہے کہ مولا نظریات اہل سنت کا موقف عطا فرما, اور نظریات اہل سنت پر اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرما. ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو باطل نظریات و باطل افکار سے بچا. یہ دعا تو لازمی کرنی ہے, کیونکہ موجودہ وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے. یہ اتنا پرفتن دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, صبح میں اگر بندہ مومن ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا, رات کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. کہ آج دنیا نے نہ لکھا کہ صحبتوں کا اثر کیا ہو گیا, کہ آج صبح کا مومن رات کا کافر ہو گیا, رات کا مومن صبح کا کافر ہو گیا. لہٰذا ایسے دور کے اندر گویا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مثل ہے. ایسے دور میں اسلام لے کے چلنا بڑا کٹھن ہے. آج تو داڑھیوں کو بھی مذاق بنایا گیا, اماموں کو مذاق بنایا گیا, اس لباس کو, اسلامی لباس کو مذاق بنایا گیا. کیا مدارس خالی نہ ہو چکے؟ کیا مدارسوں کی پڑھائیوں کو ہم نے کمزور نہ بنا دیا؟ آج مدرسوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, دینی پڑھائی کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, نبی پاک کی تعلیمات کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. آج ساری دنیا دنیاوی تعلیمات کی طرف بھاگ رہی ہے. یہ دین کو کمزور کس نے بنایا؟ مدارس کس نے خالی کیے؟ یہ ہم سب نے کیا ہے. لہٰذا اس کی معافی تلافی ہمیں منہ مبارک کے سامنے کرنی ہے, اور وعدہ کرنا ہے کہ مولا ہمارے بچوں میں سے ایک بچے کو ہم عالم بنائیں گے, ایک بچے کو ہم حافظ بنائیں گے, ایک بچے کو ہم قاری بنائیں گے, ایک بچے کو ہم قرآن کا حافظ بنائیں گے. اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے ربیع الاول کے 12 دن دارالحنفیہ کے 10 بچے کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد آپ کو پیغام دیا کہ آپ کے بچے بھی اس طرح کھڑے ہو کر بول سکتے ہیں, آپ کے بچے بھی قرآن حافظ بن سکتے ہیں. احساس کمتری کے شکار نہ ہو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں تو 50 سال کا ہوں گا کیا ہوگا, نہیں, عمر پر نہ شرمائیے, آپ آ جائیے. اگر آ گئے ایک دن زندہ رہے نا, رب تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے آپ کو جنت نصیب فرما دے گا. کہ آپ نے واقعہ نہیں سنا, ایک شخص آیا تھا, ابھی کھولا ہی تھا کہ انتقال ہو گیا, مگر اللہ نے اس کی برکت سے اسے بخش دیا. تو آج ہی نیت کر لے, مولا 15 صدیاں بیت گئی اور آج 1500 سالہ جشن ولادت ہے. ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دلائیں گے, مگر شرط رکھیں گے کہ بیٹا سنو, رب رسول کے باغی کبھی نہ
نہ ہونا، رب رسول کے غدار کبھی نہ بننا، رب رسول کا گستاخ کبھی نہ بننا۔ یہ آخری جملے ہیں، آخری پیغام ہے، لیتے چلے جاؤ۔ اور بچوں کو یہ بھی نصیحت کرنا، بیٹا چاند تک پہنچ جا، تجھے کوئی نہیں روکے گا، سورج تک پہنچ، تجھے کوئی نہیں روکے گا، آسمان کی بلندیوں تک جا، تجھے کوئی نہیں روکے گا، مگر اس بلندی تک پہنچنے کے درمیان میں جو راستہ ہے نا، اس راستے میں کوئی رب کا باغی، رسول پاک کا باغی نہ آ جائے، اس کی صحبت تجھے نہ مل جائے، اگر ملتی ہے تو دوبارہ لوٹ کے آ جانا۔ تو گویا کہ بے پڑھا رہے گا وہ اچھا ہوگا، مگر پڑھ کے باغی بنے گا یہ بہت خراب ہوگا، پڑھ کے باغی بنے گا وہ بہت غلط ہوگا، نہ پڑھ کے نہ بنے یہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جاہل رہنا ہی بہتر اگر عاشق بن گئے، وہ علم کس کام کا، وہ پڑھائی کس کام کی جو گویا کہ غدار بنا دے، جو گویا کہ بے وفا بنا دے۔ ایسی پڑھائی اور ایسی تعلیمات سے رب بھی بچائے، رب کا رسول بھی بچائے، ایسی تعلیمات سے اللہ تبارک و تعالی ایسی تعلیم کی توفیق نصیب فرمائے جس میں رب کی رضا بھی شامل ہو، محبوب کی رضا بھی شامل ہو، کیونکہ اسی کی رضا میں سب کچھ ہے، دنیا بھی اسی میں ہے، آخرت بھی اسی میں ہے۔ اگر رب رسول راضی ہے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا کہ مولا اس 11 دن کے اندر جانے انجانے میں اور سبقت لسانی میں جو جملہ سہون یا قصدن نکلا ہو، الہ العالمین تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے بولنے میں اور ان کے سننے میں سہون یا قصدن کوئی بھی جملہ نکلا ہو، الہ العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور 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 کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سارے بولو نثار تیری، آد آیا آیا میلاد آیا، میلاد آیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سارے بولو آیا میلاد آیا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے آخری شعر ہے، آخری وقت ہے، اور انشاءاللہ پھر درود بھی پڑھتے رہنا۔ ہاں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے عشق کا، اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اپنی غلامی کا ثبوت دیں کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گا رہے ہیں، سارے بولو میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، سرکار کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد،
مدنی کی آمد مکی کی آمد فرشی کی آمد عربی کی آمد احمد کی آمد حامید کی آمد محمود کی آمد رحمت کی آمد نعمت کی آمد فضل کی آمد نعمت کی آمد نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق پھولوں کے ہار سے استقبال کرنے کے لیے میں دعوت پیش کر رہا ہوں خطیب و امام جامع مسجد شاہی گوش حافظ و قاری محمد آفتاب صاحب اشرفی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد القادر خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا پھولوں کے ہار سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب شیخ القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاضی محمد شعیب صاحب اشرفی مدد اللہ العلی کا پھولوں کے ہار سے استقبال حافظ و قاری محمد آفتاب صاحب اشرفی سے گزارش کروں گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک چاند سے 12 چاند تک جن بچوں نے دارالحنفیہ آفتاب العلوم کے بچوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو یہاں کھڑے رہ کر سنایا، ان کو غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے تمام بچوں کو تحفہ دیا جائے گا، لہذا تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ ان کو شیخ القراء فخر القراء قاری محمد شعیب صاحب اشرفی کے ہاتھوں سے ان کو تحفہ دیا جائے گا، اور حضرت علامہ مولانا عبد القادر خلیفہ حضور شیخ الاسلام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ان بچوں کو تحفے سے نوازیں۔ نعرہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں صلاۃ و سلام کے